Так мы практикуем, пытаемся практиковать вайди садхана бхакти. And sometimes it is called mayada bhakti. Иногда это также называется марьяда бхакти. And it's based on following scripture rules and regulations. Он основан на следовании писаниям, правилам и предписаниям. And it's most essential in the practice of bhakti. Является одним из наиболее важных практики бхакти. So Rupa Goswami has explained 64 different items in the practice of bhakti. Рупа Госвами объясняет 64 аспекта практики вайди садхана бхакти. Can you tell me any of those 64? Можете мне сказать хотя бы один из этих 64? Yeah. Actually, Guru Padashraya, Tasmat Guru Padashraya, Diksha Sikshari, Siksha Dikshari Sikshanam, Vishwamena Guru Seva Sadava Anuvantam Te. Those are the first four. Это первые 4. Guru Padashraya, take shelter of Guru. Гуру Падашрая, принять прибежище у Гуру. Krishna Diksha Siksharinam. Кришна Дикша Шикшадина. Take Diksha and Siksha. Получать Дикшу и Шикшу. Then the third one, Vishwambena Guru Seva. Serve Guru with intimacy and affection. И третье это Вишвамбена Гуру Сева. Служить Гуру в близости. Sadhuvat Vanamantante. Following the footsteps of previous sadhus. Следовать по стопам предыдущих саду. So there's 4. Вот это 4. Other ones, can you tell me? Еще другие можете назвать? Follow Ekadashi. Соблюдать Экадаши. Any others? To worship banyan tree. To worship Asvata tree. Поклоняться дереву Ашвата. Banya. Дерево баньян. What else? Еще? Саду санга, нама киртана. 5. Еще есть 5 могущественных форм преданного служения. Какие это формы? There's one chapter in Nectar Devotion. Есть одна глава в Нектаре преданности. The 5 most important items of bhakti. Там пишется 5 самых могущественных форм бхакти. Chant the holy name, read the Bhagavatam, worship the deities, associate with the devotees, Mathuravasi. Мадхураваси, Reside in the holy place. жить в святом месте. Yeah. Then circumambulating the deity. Также обходить вокруг божества, Offering flower gardens given to the deity. предлагать цветочные гирлянды, принимать цветочные гирлянды, предложенные божеством. What else? Offering obeisances to the deity. Предлагать поклоны божествам. Altogether 64. Все вместе составляет 64. And then we come down to the 9. Затем все это уменьшается до 9. Nava Bhakti. Нава Бхакти. Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam. The 9 types. Есть 9 видов Бхакти. Then we come to the 5. Затем это все уменьшается до 5. Panch Bhakti, which we just said. Панча Бхакти, который мы только что перечислили. Then we come to the 3. Затем 3. Shravanam, Kirtanam, Smaranam. Шраванам, Киртанам, Смаранам. And then we come to number 1. И затем все сводится к одному. Which is? И это чант. Chant the holy name. Повторять святое имя. Yeah. And Bhaktivinoda Thakur has said that all the 64 items of bhakti are present within the chanting of the holy name, although they may not be evident. Бхактивinoda Тхакур сказал, что все 64 анги Бхакти присутствуют в повторении святого имени, хотя, может быть, они сразу и не видны. They're all present. Все они присутствуют. The chanting is the most important. Повторение святого имени является самым важным. So this is what Lord Chaitanya taught. Это то, чему обучал Господь Чайтанья. Actually, Lord Chaitanya didn't give so many public talks. Господь Чайтанья не давал много каких лекций, But public kirtanyas
но проводил общественные киртаны. How he would spread love of God in South India. In Navadvip he didn't spread. When he was staying in Navadvip as Nimai Pandit, he wasn't giving out love of Krishna. Когда он жил в Навадвипе, как Нимай Пандит, он не так уж сильно раздавал любовь к Кришне. And Prabhupada explains why in the purport. Комментарий Прабхупады объясняет почему. That there were many smarta Brahmins. Потому что там было множество смарта браманов. And therefore Lord Chaitanya didn't feel they were so qualified. Поэтому Господь Чайтанья не считал их квалифицированными. And in the purport, Prabhupada says, this shows us we should preach where people are more receptive. И Прабхупада говорит, что мы должны проповедовать тем людям, которые более восприимчивы. Which means we can discriminate when we preach. Что значит, что мы можем делать различия, проводить различия, когда мы проповедуем. We should preach where people are more receptive, and we don't have to preach where people aren't so receptive. Нам надо проповедовать там, где люди более восприимчивы, и не стоит делать это, если люди не воспринимают нашу проповедь. This is what Prabhupada said in the purport. Так сказал Прабхупада в комментарии. But after Lord Chaitanya took sannyas in 1510, после того, как Господь Чайтанья принял саньясу в 1510 году, he went to Puri for a few months. Он на несколько месяцев пошел в Пури and converted Sarvabhauma Bhattacharya. И затем обратил Вайшнавизм Сарвабхаума Бхаттачарью. And then he went traveling South India. И затем отправился в путешествие по Южной Индии. So then he started to spread love of God. И тогда он уже начал раздавать любовь к Богу. So how would he do it? Как же он это делал? If he met anyone, he would immediately tell them to chant Hare Krishna. Если он встречал кого-то, он тут же говорил этому человеку повторять Харе Кришну. And then he would embrace them. Затем он обнимал. And he would transfer, in that embrace, he would transfer Bhakti Shakti. И через это объятие он передавал человеку Бхакти Шакти. You know what is Bhakti Shakti? Знаете, что такое Бхакти Шакти? Sudasattva. Это Шуда Саттва. You know what is Sudasattva? Знаете, что такое Шуда Саттва? Bhakti Shakti. Это Бхакти Шакти. Sudasattva is Samvit and Hladini. Шуда Саттва это Самвит и Хладини. Together. Вместе. Samvit is the knowledge potency of Krishna. Самвит это энергия знания Кришны. Hladini is the pleasure giving potency. А Хладини это энергия блаженства. So he would transfer that to these jivas. И он передавал это дживам. Bhakti Shakti. Передавал им Бхакти Шакти. Sudasattva. Шуда Саттву. And they would immediately come to the stage of bhav. И они тут же поднимались до стадии бхавы. And then they would understand their sthai bhav, И тогда они понимали стадии бхавы. which is their eternal relationship with Krishna, Их вечные взаимоотношения с Кришной. either servant Либо как слуги, or friend, либо как друга, parent, родителя, lover. или возлюбленного. And then having established that, they begin to understand the characteristics of their spiritual form. И поделившись в этом, они уже тогда затем начинали понимать качество своей духовной формы. And that's called Sarupsiddhi. Это называется Сварупа Сиддхи. So then Lord Chaitanya, after embracing them, would tell them, now you go back home to your village. И затем, обняв их, Господь Чайтанья говорил им: идите, возвращайтесь к себе в деревню. And whoever you see, you tell them about Krishna. И кого бы вы не встретили, не увидели, расскажите им о Кришне. Yari Deka, Kai Krishna, Krishna Upadesa. You tell them about Krishna. Расскажите им о Кришне. So then that person would go back to their village. И эти люди шли назад в свою деревню. And they would tell others to chant Hare Krishna. И там, в этих деревнях, они другим говорили повторять Харе Кришну. And they would also embrace them. Обнимали их. And then they would transfer Bhakti Shakti to them. Они передавали это Бхакти Шакти уже им. In this way, Krishna consciousness spread in South India. И таким образом сознание Кришны распространилось в Южной Индии. Amazing. So Lord Chaitanya emphasized more the chanting of Krishna's name. Поэтому Господь Чайтанья больше подчеркивал важность повторения, воспевания святого имени. But when he met people like Sarvabhauma Bhattacharya, then he explained philosophy. Но когда он встречал людей, таких как Сарвабхаума Бхаттачарья, он объяснял философию. So chanting the holy name is really our most important activity.
Повторение Святого Имени воистину является нашей самой важной деятельностью. And it should be done at the most important time of the day. И это необходимо делать на самое важное время дня, Early in the morning. рано утром. And we should try to do it without vikshepa. И мы должны пытаться делать это без викшепы. Vikshepa means distraction. Викшепа означает отвлечение. The mind is always distracted. Наш ум постоянно склонен отвлекаться. The mind gravitates towards matter. Ум склонен больше к материи. Somewhere or other we have to drag the mind back from thinking of material things. Но так или иначе нам как-то надо сделать так, чтобы ум перестал думать о материальных вещах. Concentrate on thinking of the sound of the holy name. И сконцентрировался на звуке Святого Имени. So the first step is to avoid the 10 offenses. Поэтому первый шаг — это избегать 10 оскорблений. Now you have to know what they are. Но для этого нужно знать, что это такое. Does everyone here know what are the 10 offenses? Знают ли здесь все присутствующие 10 оскорблений? You have to know them. Надо знать их. To avoid something, you have to know what it is. Чтобы избегать чего-то, нужно знать, что это. Especially the first one. В особенности первое оскорбление. Satam Ninda Namaha Paramapara. First one and 10th one. Первое и 10-е оскорбление. 10th one, pramada. 10-е — это прамада. Inattentiveness. Невнимательность. Which includes vikshepa, distraction. Которая включает в себя викшепу, склонность к отвлечению. Jadya, laziness. Джаджи, ленность. Autsinya, Алтсинья, spiritual apathy. Духовная апатия. So all of these can be summed up as inattentiveness. Все это можно подытожить как невнимательность. So we have to chant without offenses. Поэтому мы должны повторять Святое Имя без оскорблений. Bhaktivinoda Thakur explains step by step how we advance. Бхактивинода Тхакур объясняет шаг за шагом то, как мы прогрессируем. So first is without offenses. Первое, мы должны начать повторять Святое Имя без оскорблений. Then nirantara. Затем нирантара. You know what nirantara means? Знаете, что это означает? Continuously, without cessation. Нужно повторять его постоянно, без перерывов, непрерывно. And then we have to chant with a steady mind. Затем необходимо начать повторять с стабильным умом. And then gradually the sound of the name will manifest as the form. Постепенно звук Святого Имени проявится как форма. The sound of the name will manifest as the form. Звук Святого Имени проявится. В звуке Святого Имени проявится форма. Every sound has a form. У каждого звука есть форма. Like listen carefully. Внимательно послушайте. What you hear? Что вы слышите? Subak. Собаки. Now you can't see the subak. Собаку не видно. All you can do is hear it. Все, что можно, это только слышать ее. But the very fact you can hear it means it has a form. Но тот факт, что вы слышите ее, означает, что у нее есть форма. So the sound of the name has a form. Поэтому также у звука Святого Имени есть форма. And that form manifests itself. И эта форма проявляется Shama Sundar. как Шьяма Сундар. So then you see the form of the Lord. Тогда вы можете увидеть форму Господа. Nam, Rup. Нама и Рупа. So it's like you see the dog. Это все равно, как если вы видите собаку. And then gradually as you advance further, qualities. Затем, по мере вашего дальнейшего духовного прогресса, проявляется качество. Like you hear the sound of the dog. Вы можете слышать звук. Then you see the dog. Затем увидеть собаку. Then you see the qualities of the dog. Затем можно увидеть ее качество. You know, it barks. Она гавкает, It jumps around. прыгает. It's got fur. It's got 2 ears. У нее 2 уха. It's got a big mouth. У нее большая пасть. Everything has qualities. У всего есть свои качества. The word vastu means object. Слово «васту» означает объект. Every object has qualities. У каждого объекта есть качество. Like this table. Например, у этого стола. What are the qualities of this table? Каково качество этого стола? It's hard. Он твердый. When you go like this, it makes a noise. Когда вы по нему стучите, он издает звук.
What are the qualities of this microphone? Каково качество микрофона? Plastic, Он из пластика, a little bit of metal, немного металла, it's long. длинный. So Nam, Rup, Gun. Нама, Рупа и Гуна. First the name, then the form of the Lord, and then the qualities. Сначала идет имя, затем форма Господа, затем его качество. Krishna has 64 qualities. У Кришны есть 64 качества. Nectar of devotion. Описывается в нектаре преданности. He's all attractive, Кришна всепривлекающий, all famous, самый известный, all strength, all knowledge. самый сильный, обладает всем знанием. And then Krishna's personality has different features. Также у личности Кришны есть определенные качества. Rupa Goswami describes Dhira Lalita Рупа Госвами описывает их как Dhira Lalita. as like Cupid. Это то, что он подобен Купидону. And then Dhira Prashanta, Dhira Shanta, Dhira Шанта, he would be like Ramchandra. он как Рамачандра. Four. Dhira Datta and Dhira Dhata. Dhira Dhata и Dhira Udhata. Yeah. So these are the qualities. Все это качество. So Nam, Rup, Gun, and then the Leela. Нама, Рупа, Гуна и затем Лила. Krishna does things. Кришна, он не бездействует, он действует. So the example of the dog. И вот это, если вернуться, к примеру, с собакой. First you hear the sound of the dog barking. Сначала мы слышим звук гавканья собаки, Then you see the form of the dog. затем видим форму собаки. And then you identify the qualities of the dog. Затем мы начинаем видеть качество ее, And then the pastimes of the dog. затем ее деятельность. What does dogs do? Что делает собака? Run around, Бегает повсюду, sniff, нюхает все, bark, гавкает, growl. рычит. So every object has these four qualities. У каждого объекта есть эти 4 качества. So you begin to realize Krishna's Nam, Rup, Gun, and then Leela, his pastimes. И постепенно вы начинаете осознавать Наму, Рупу, Гуну и Лилу, деятельность Кришны, то, что он делает. Now Krishna has pastimes. И Кришна проводит свои игры. You do things, Мы делаем что-то isn't it? так же. Like in Kharkov, some people, they do things. В Харькове люди занимаются какой-то деятельностью. Some people like to go fishing, some people go hiking. Кому-то нравится ловить рыбу, кому-то нравится еще что-то делать. You play with your children. Играть с детьми. You do things. Поэтому люди совершают деятельность. So the Supreme Person also does things. И поэтому Верховная Личность Бога тоже занимается деятельностью. Srila Bhaktisiddhanta said the absolute truth is a living person. He's not an abstract principle. Шрила Бхактисиданта сказал, что абсолютная истина — это живая личность, а не абстрактный принцип. He's a living person. Он является живой личностью. You're also a living person. И вы также живые. But you're very small. Вы личности, но вы очень маленькие. And he is supreme. А он Верховный. Anu, Vibhu. Ану и Вибху. Anu, small, Vibhu, unlimitedly big. Ану — это маленький, а Вибху — это безгранично большой. But he's a person. Но он также является личностью. And he has feelings. У него есть чувства. And we want to serve him. Мы хотим служить ему. He's the supreme person. Он является Верховной личностью. So it's all contained in the holy name. Все это содержится в Святом Имени. Bhaktivinoda Thakur said, all of Krishna's pastimes are contained in the holy name. Бхактивинода Такур говорил, что в Святом Имени Господа содержатся все Его игры. Everything is contained in the holy name. Все находится в Святом Имени. The holy name is non-different from Krishna. Святое Имя не отлично от Кришны. Huh? Wherever there is Krishna, there is Vrindavan. Там, где есть Кришна, есть Вриндаван. Wherever there is Krishna, there are his devotees. Там, где есть Кришна, есть Его преданные. Mother Yasoda, Nanda Maharaj. Мама Яшода, Нанда The Махарадж, gopis. Гопи. So wherever there is the holy name, the Lord's devotees are also there in that sound. И там, где звучит Святое Имя, также в этом звуке присутствуют преданные Господа. Prabhupada is with Krishna. Прабхупада с Кришной.
So he's also within the holy name. Поэтому он также находится в святом имени. By chanting the holy name, you can associate with Prabhupada, И повторяя святое имя, мы можем общаться с Прабхупадой, Radharani, Радхарани, Vrindavan, Govardhan Hill, Jamuna, Вриндаваном, холмом Говардхана и Ямуны, Panchatattva, Панчтатва, Bhaksidanta, Bhaktivinoda. Бхактисидантой, Бхактивинодом. Their association is readily available simply in the sound of the holy name. И их общение можно получить прямо в звуках святого имени. Now you can even chant their names as well. Можно повторять даже их имена также. Prabodhananda Saraswati has written Прабхупада Сарасвати написал in Radharasa Sudhanidhi Рада Раса Суданини, that Radharani's name is not different from Radharani, что имя Радхарани не отлично от Радхарани. and that those that chant the japa of her name, they know this. И те, кто наслаждается повторением джапы из ее святых имен, знают об этом. So you can chant Radharani's name, Поэтому мы можем повторять имена Радхарани, Lalita's name, Лалиты, Vishaka's name. Вишакхи. Of course, we emphasize mostly to chant Hare Krishna Mahamantra, Конечно же, мы подчеркиваем основную важность повторения Харе Кришна Махамантры. but you can also chant the name of these great devotees, Но также можно повторять имена этих великих преданных. like we chant Prabhupada's name, Можно повторять имена Прабхупады. and they're present in their names. Они присутствуют в своих именах. So, we want to emphasize the chanting of Krishna's name. Но мы хотим подчеркнуть важность повторения имени Кришны. And then gradually, the whole spiritual world will appear within the sound vibration of the Lord's name. И постепенно весь духовный мир явится, раскроется в звуках святого имени. So, please take this very seriously. Поэтому, пожалуйста, отнеситесь к этому очень серьезно. When Prabhupada was leaving South Africa in 1975, Когда Шрила Прабхупада уезжал из Южной Африки в 1975 году, he walked past me and said, он прошел мимо меня и сказал: "Chant Hare Krishna." повторяй Харе Кришна. I'm still doing it. Я до сих пор это делаю, 33 years later. 33 года спустя. So you also do it. И вы также делаете это. Very important. Это очень важно. Prabhupada says, chant with a strong vow. Прабхупада говорит, надо повторять святое имя с полной решимостью строго следовать обету. Some of you have taken a vow to chant 16 rounds. Некоторые из вас дали повторять 16 кругов святого имени каждый день. Strong vow. Необходимо делать это строго следуя обету. And avoid the offense. И избегать оскорблений. Yes. You pray to Lord Chaitanya and Nityananda. Молитесь Господу Чайтанье и Нитьянанде, Give you the strength to avoid the offenses. чтобы они дали вам силу избегать оскорбления. Not only should we avoid the offenses, Мы не только должны избегать оскорблений, but Bhaktivinoda Thakur has written, we should feel guilty for having ever even committed the offenses in the past. мы должны также чувствовать вину того, что совершили эти оскорбления в прошлом. Yeah? We have been offensive in the past. В прошлом мы совершали оскорбления. We should feel remorseful and guilty Мы должны чувствовать раскаяние и вину for having done that in the past. за то, что мы совершили это в прошлом. And this increases danya. И это усиливает данью. What's danya? Что такое данья? Humility. Смирение. Rupa Goswami gives an incredible definition of humility. Рупа Госвами дает очень интересное описание смирения. You know what it is? It's a feeling of distress Это чувство страдания, mixed with a feeling of unhappiness, смешанное с чувством несчастья, mixed with a feeling where you think you've committed offenses. смешанное с чувством того, что вы думаете, что вы совершили оскорбление. You may have or you may not have, but you think you've committed offense. Может, вы совершили оскорбление или нет, но вы чувствуете, вы считаете, как будто вы его совершили. These three combine И together, когда все эти три чувства смешиваются друг с другом, and you condemn yourself. вы начинаете ругать себя. Oh, I'm so useless. Я такой бесполезный, Oh, I'm so fallen. я такой падший, Oh, I'm so ungrateful. я неблагодарный, Akritagya,
ungrateful. Я акритаги, неблагодарный. And that is good danya, Это называется дани, humility. смирение. Rupa Goswami, Об этом говорит Рупа Госвами. he's like a spiritual psychologist. Он духовный психолог. And he analyzes all the emotions. И он анализирует все эмоции. It's quite amazing. Это очень удивительно. So, chant with humility. Поэтому надо повторять со смирением. So we'll answer a few more of these questions, shall we? That Prema Bhakti wrote. Прям Бхакти Прабху задал вопросы, попытаемся еще на несколько ответить. CC Madhya, Chapter 8, Text 66. CC Madhya. Chapter 8, Text 66. Comments. Until we really understand our eternal relationships with the Supreme God, then there can be no talks about the beginning of the spiritual life. Question. How to really understand our eternal relationship with the Supreme God? Читаем Чаритамрита Мария Лила, глава 8, текст 66, комментарий. Пока мы не понимаем, по-настоящему свои вечные взаимоотношения с Верховным Господом, о начале духовной жизни не может быть и речи. Вопрос, как понимать по-настоящему свои вечные взаимоотношения с Верховным Господом. So how to understand our eternal relationship? The question is how to really understand our eternal relationship with the Supreme Lord. Until we really understand our eternal relationship. So what is the word eternal relationship in Sanskrit? Что означает слово «вечные отношения» на санскрите? Rupa Goswami said sthayi bhava. Рупа Госвами описывает это словом «стаи бхава». Means our permanent relationship with Krishna. Наши постоянные отношения с Кришной. But it may be with Ram. Но они могут быть с Рамой, Like Hanuman, как у Ханумана, Murari Gupta, или Мурари Гупты, Anupam, Анупама. or it may be with Или это может быть с Lord Narayan, Господом Нараяной, like Jai and Vijay, как Джайвиджа, Dhruva Maharaj, Друва or Махарадж. it may be with Nishinadev, Или может быть с Нарисимхадевом, like Prahlad. как Прохлад. So how do you know? Как узнать? As you advance, По мере духовного прогресса you'll begin to realize. вы начнете это осознавать. No one needs to come and tell you. Не надо будет, чтобы кто-то пришел и сказал вам. You'll be naturally attracted towards a particular incarnation of Krishna, Естественным образом вы будете привлекаться определенной инкарнацией Кришны or Krishna himself. или самим Кришной. And gradually you'll be attracted towards a particular relationship with Krishna. И затем постепенно, естественным образом вас будет привлекать определенный вид отношений с Кришной. At first it may be a little sentimental, Вначале это может быть немного but сентиментально, gradually it'll be something genuine. постепенно это станет настоящим, истинным. But this doesn't happen for beginners, Однако это не происходит с начинающими преданными, and we're like beginners. а мы начинающие преданные. This will take place on a Shakti, Это происходит на уровне асакти, like deep ruchi, на уровне зрелого ручи or very beginning of Shakti. или начала асакти. You begin to be inclined towards a particular relationship. У вас будет проявляться склонность к определенным видам отношений. Now we have to be careful of Sahajiya Bhav, Однако нам надо остерегаться сахаджия бхавы, where one is on a lower stage когда человек еще находится на довольно низкой стадии and you begin to imagine, и начинает себе что-то воображать. oh, I am Krishna's friend. Я друг Кришны. Oh, I am Krishna's lover. Я возлюбленная Кришны. This is Sahajiya Bhav. Это сахаджия бхава. Prabhupada was in South India and he was staying at a man's house.
Прабхупада был в Южной Индии, остановился в доме одного мужчины. And this man portrayed himself as a great devotee of Krishna. И этот мужчина выдавал себя за очень великого преданного Кришны. And he had a beautiful house with a temple room. У него был красивый дом, у него была алтарная. And the devotees were also, Prabhupada's disciples were staying with Prabhupada. И также в этом доме вместе с Прабхупадой жили его ученики. So the devotees noticed that when the man went into the temple room, he never offered his obeisances. Преданные заметили, что когда мужчина заходил в алтарную, он никогда не предлагал поклоны. He never offered his obeisances to the deity of Gopal Krishna. Никогда не предлагал поклоны божеству Гопала Кришны, Of the man on the altar. которое было у него на алтаре. And one of the devotees asked the man, why don't you offer your obeisances? И один преданный спросил этого мужчину, почему ты не предлагаешь поклоны? And the man said, well, I regard myself as the father of Krishna. Этот мужчина сказал, я себя считаю отцом Кришны, Like Nanda Maharaj. как Нанда Махарадж. Father doesn't offer his obeisances to the son. А отец не кланяется сыну. This is Sahajya Bhava. Это была Сахаджия Бхава. And then the devotees noticed that the deity was always dressed in black. Затем преданные заметили, что божество всегда было одето в черной одежде. And then they asked him, why you always dress the deity in black? И его спросили, почему ты всегда одеваешь божество в черную одежду? The man said, well, the effulgence is so dazzling that it blinds me, so I have to cover the effulgence. И мужчина сказал, что сияние, исходящее от тела Кришны, настолько ослепляет меня, мне нужно его чем-то закрывать. So these answers are against the Siddhanta. И все эти ответы, они противоречат Сиддханте. So this indicates Sahajya. Это указывает на Сахаджия Бхаву. What is Sahajya? Что такое Сахаджия? One who pretends. Это тот, кто притворяется. It means you're on the level of Shraddha. Это означает, что человек находится на уровне Шрадхи, Not even Sadhu Sangha. даже не на уровне Саду Санги, Not even Bhajana Kriya. не на уровне Баджана You're Крия, on Shraddha. на уровне You Шрадхи. have little faith in Krishna. Есть небольшая вера в Кришну. You're not even strictly following the principles. Еще строго даже не следует принципу. But you think you're on prema. Но тем не менее, такой человек думает, что он на уровне према. You think, oh, I'm talking with Krishna. Думает, я говорю с Кришной. Krishna talks to И me. Кришна отвечает I мне. dance with Krishna. Я танцую с Кришной. But you're on Shraddha. Но человек находится на уровне Шрадхи. You have little faith. У него небольшая вера. But that's so this is called Sahajya Bhava. Называется Сахаджия Бхавой. And there are many, many Sahajiyas in India. И в Индии есть множество Сахаджи. One has to be very careful. Нужно быть осторожным. So the Sthai Bhava will come naturally Стай Бхава придет к нам естественным in the образом, course of time. с течением времени. But we should be careful about pretending. Но мы должны опасаться притворства. On the other hand, we should want to understand our Sthai Bhava. С другой стороны, мы должны хотеть понять нашу Стай Бхаву. On the other hand, we shouldn't pretend. Но и также не должны притворяться. So somehow that you have to balance. То есть как-то это все нужно равновесить. Another one. Any questions on that one? По этой теме есть вопросы еще? Ramana? Хотелось бы, чтобы Партха Саратхи дас Госвами сказал несколько слов, исходя, может быть, даже из своей практики. Что лучше медитировать или концентрировать свой ум, чтобы более стабильно можно было сохранять связь с желанием все время повторять Святое Имя, чтобы эта связь не терялась. За счет чего можно укрепить эту связь? Так. Как сохранять желание всегда повторять Святое Имя? Да. Как не терять это желание? How to
keep the desire always to chant. How to always keep the desire to chant strong, and how not to lose this desire to always chant. Utsandhishtaya Dayat, Rupa Goswami says enthusiasm, patience and confidence. Рупа Госвами говорит, что энтузиазм, терпение, убежденность. Now which is, enthusiasm is the first one. Первым идет энтузиазм. One always has to be enthusiastic. Нужно быть всегда энтузиастичным. How to be enthusiastic? А как быть энтузиастичным? Associate with those who are enthusiastic. Общаться с теми, кто энтузиастичный. What if there aren't any particularly enthusiastic devotees around? А что если нет каких-то особо таких энтузиастичных преданных вокруг? Then through books associate with Prabhupada. Тогда общаться с Прабхупадой через книги. Bhaktivinoda Rupa Raghunath. Бхактивинода, Рупа Рагунат. And pray with tears in your eyes. И молиться со слезами на глазах. Lord Chaitanya, Nitai, the eternal Guru, will send enthusiastic devotees. Господь Чайтанья, Нитьянанда, Вечный Гуру, пошлют нам энтузиастичных преданных. If we always appreciate how fortunate we are, we'll be enthusiastic. Если мы будем ценить и понимать то, насколько мы удачливы, насколько нам повезло, то мы всегда будем сохранять энтузиазм. Anyone who is a devotee is blessed. Любой, кто является преданным, он является благословленным. Bhaktivinoda Thakur says even Kanishta Bhakta. Бхактивинода Тхакур говорит, что даже Каништа Бхакта It's rare. это большая редкость, It's very rare. очень редко. Mahapagya. Great blessings just to be even a Kanishta Bhakta. Просто даже быть Каништа Бхакта это уже великое благословение. So we have to continually remind ourselves how lucky I am. И мы должны постоянно напоминать себе, насколько мы удачливы. How lucky I've been saved. Я спасен, я был спасен. I'm a grand disciple of Prabhupada. Я духовный внук Шрилы Прабхупады. I have some faith in the holy name. У меня есть хоть какая-то вера в Святое Имя. I have some faith in deity. У меня есть вера в Божество. I've read Bhagavad Gita and Bhagavatam. How lucky am I? Я прочитал Бхагавад-гиту и Бхагаватам, насколько же я удачлив. I get to take prasad. Мне удается принимать прасад. Then we should look at the materialists. И мы должны смотреть на материалистов. How unlucky they are. Насколько им не повезло. Like I went for a drive today to a park. Сегодня я ездил в парк. I was looking at the materialists. Я смотрел на материалистов. They live in Kharkov. Они живут в Харькове. They could come here and Они могли бы сегодня вечером прийти сюда. they could be vegetarian, taking prasad, Они могли бы быть вегетарианцами, принимать прасад, chanting Krishna's name, повторять имена Кришны. but they're not. Но они этого не делают. They're not so lucky. Они не настолько повезло. And luck means we've received the mercy of Lord Chaitanya and Nityananda. И удача означает то, что мы получили милость Господа Чайтаньи и Нитьянанды. So don't become complacent. Поэтому не надо становиться самоудовлетворенными. Continually remind yourself how lucky you are Нужно постоянно напоминать себе, насколько мы удачливы, to have sadhu sangha. чтобы иметь саду-сангу. Try another question. Шримад Бхагаватам 10, chapter 12, text 7 and 11. Comments. Accumulated the fruits of the religious deeds being made during many lives, they got an ability to communicate with Supreme Personality of Godhead. How can we other way explain such luck? Question. How to understand the accumulation of the religious deeds like material or spiritual activity? So this is referring to Шримад Бхагаватам, 10 песня, 12 глава, 7-11. Комментарий. Накопив плоды благочестивых поступков, совершенных на протяжении многих жизней, они получили возможность общаться с Верховной Личностью Бога. Чем можно еще объяснить выпавшую удачу? Вопрос. Как понимать накопление благочестивых поступков,
материальную или духовную деятельность? Question again. How to understand the accumulation of the religious deeds like material or the spiritual activity? This would be spiritual. Это духовная деятельность. The word sukriti. Слово сукрити. Sukriti. Sukriti. Слово сукрити. Что это значит? Auspicious. Это благоприятный, Pious activity. благочестивая деятельность. Su means auspicious. Су означает благоприятный. Kriti means regulated. Крити означает регулируемый. There's two types of sukriti. Есть два типа сукрити. Material and spiritual. Материальное и духовное. Material sukriti means humanitarian work. Материальное сукрити означает какая-то деятельность, направленная на материальное благо других. Philanthropic. Филантропическая деятельность. Give me examples. Приведите примеры. Digging the wells, building hospitals, Old age home. Строительство домов престарелых, строительство больниц, Orphanage. Или домов сирот, Libraries. библиотек. You get pious credit. За это вы получите благочестивые результаты. You build hospital, your next life you have good health. Если вы построили больницу, в следующей жизни получите хорошее здоровье. You educate children, next life you're very intelligent. Если будете помогать детям получить образование, то будете в следующей жизни очень образованы сами. And there's material charity in the mode of goodness. Есть материальная благотворительность в гуне благости. You give for material, you give in the mode of goodness. Charity in the mode of goodness means you give and you don't want anything back. Благотворительность в гуне благости означает, что вы делаете пожертвования и ничего не хотите взамен. Anonymous donation. Делаете анонимное пожертвование. Charity and passion is you want your name. Благотворительность страсти, когда вы хотите, чтобы вас за это поблагодарили, признали, имя хотели, получить славу. I'm giving for the hospital. Я даю деньги на больницу, But I must call it after me. но больницу надо назвать в честь меня. The Sasha Boy Hospital. Больница Саши Бои. Hospital. Нет, больница. Passion. Это страсть. And ignorance. И невежество. You go and give. There's a religious society in Durban, in South Africa. Есть одно религиозное общество в Южной Африке. They call it divine life. Называется божественная жизнь. You ever heard Shivananda? Слышали о такой? Big Mayavadi. Очень небольшие майавади. So on Krishastami, they gave out rice На Джанмаштами они раздают рис and mutton. и говядину, баранину. Religious. Это религиозно. Actually, it was Diwali. Это был Дивали. And they gave out what is called biryani. Они раздавали брияни. Biryani is like khichdi. Брияни это как They кичери. put mutton in it. Но они туда еще ложат эту баранину. Crazy. Now that's in the mode of ignorance. Это в гуне невежества. Charity in the mode of ignorance. Это благотворительность в гуне невежества. So then you've got spiritual auspiciousness, spiritual sukriti. Затем есть духовное сукрити. So what is spiritual sukriti? Что такое духовное сукрити? In your past, you gave donation to a devotee. Когда в прошлом вы дали пожертвование преданному. You took prasad. Когда вы приняли прасад. Maybe you didn't even know you were taking. Может, даже и не знали, что принимаете It's прасад. called agyata sukriti. Называется агьята сукрити. Unknowingly. Неосознанное. Maybe you're living in India and you go to Vrindavan. Может быть, вы жили в Индии и посетили Вриндаван. Maybe you see Tulsi Devi Может быть, вы увидели Туласи Деви. and you accumulate spiritual piety И накопили таким образом духовное благочестие. unknowingly. Неосознанно. And this adds up more and more and more. Это все постепенно накапливалось.
And then consciously you know what you're doing. И вы осознанно, это означает, когда вы уже знали, что вы делали. To begin with, you don't know. Вначале мы еще не знали. But then, after a while, you understand a little bit about bhakti. Но затем, через какое-то время, мы уже начинаем понимать немного о бхакти. And you continue to accumulate piety. И продолжаем накапливать благочестие. So that verse refers to the cowherd boys. И этот стих относится к мальчикам-пастушкам, Who had heaps of piety. Которые имели огромные горы благочестия. And as a result, they could associate the Supreme Personality of Godhead as a friend. И в результате чего смогли общаться с Верховной Личностью Бога как с другом. Иногда преданные поклоняются божеству Гопала, соответствует ли это настроению нашей парампары? Sometimes devotees they worship the Gopal deity, is it in the mood of our parampara? Gopal, if you like to worship the Gopal deity, you can. Если вы хотите поклоняться божеству Гопала, вы можете. No harm. В этом нет вреда. Really, the most appropriate deity for us to worship is Lord Chaitanya and Nityananda. Но на самом деле самое подходящее для нас божества это Господь Чайтанья и Нитьянанда. Nitai and Gauranga. Нитай и Гаурanga. It's really the most appropriate. Это больше всего подходит. Because no offenses. Потому что они не принимают оскорбления. Nitai is the eternal Guru. Нитай это вечный гуру. Lord Chaitanya you can worship as Mahaprabhu. Господу Чайтанье можно поклоняться как Махапрабху, God. как Богу. Or you can worship him in Radha Bhav. Или можно ему поклоняться как находящемуся в Радха Бхаве. According to your qualifications. Зависит от вашей квалификации. But if you worship him in Radha Bhav, но если вы поклоняетесь ему в Радха Бхаве, then you don't worship him with Nitai. тогда уже ему нельзя поклоняться вместе с Нитаем. Then it changes to Gadadhar worship. Тогда божества, поклонение меняется на поклонение Гор Гададхару. So according to the science of Ras, Gadadhar worship is superior to Nitai. Поэтому в соответствии с наукой расы поклонение Гор Гададхару выше, чем поклонение Нитай Гауранги. But we're very fallen and we need the mercy. Однако мы очень падшие, нам нужна милость, That comes from Nitai. которая приходит от Нитая. And then we worship Lord Chaitanya. И мы поклоняемся также и Господу Чайтанье. And it's only by worshipping Gaur Lila we can enter Radha and Krishna. И только лишь поклоняясь Гаур Лиле, мы можем войти в Рада и Кришна Лилу. Yata yata Gora Padara Vinde Radha Padam Bhuja Sudam Busi. That's the verse. И вот это описывается в этом стихе. So now Gopal. И что касается Гопала, This means baby Krishna. это означает малыш Кришна. This means in the mood of Mother Yasoda. Это означает в настроении мамы Ишоды. It's all right. Это нормально. In a general sense, Если в общем смысле, for beginning devotee. для начинающего преданного. But if you're developing Ras, Но если вы развиваете расу, most of the followers of Lord Chaitanya worship Krishna in Madhurya Ras. большинство последователей Господа Чайтаньи поклонялись Кришне Мадхурья расе. That is a word-for-word statement from CC. Это дословно говорится в Чайтанья Чаритамрите. Not all, Не все, most. но большинство. So, as you advance and you get deeper into the science of Ras, По мере того, как вы прогрессируете и больше погружаетесь в науку расы, your worship may change. ваше поклонение может меняться. But in a beginning sense, for beginners, Но для начинающих, in a general sense, в общем смысле, some people like to worship Gopal, если кто-то может захотеть поклоняться Гопалу, especially ladies в особенности женщины, who don't have children. у которых нет детей. I remember there was one Indian lady. She was from India and she came to the temple in Cape Town. Помню, была одна пожилая женщина из Индии, она пришла в храм Кейптауна. She was like 35, Вернее, она была не пожилая, была где-то 35. dressed up with all silk and everything. Она была одета в шелк. She was initiated, I think it was to Gopal Krishna. Она была инициирована, может даже Гопал Кришна Махарадж. Anyhow,
she had with her a brass Gopal deity. И у нее с ней было бронзовое божество Гопала. And she takes it everywhere. Она повсюду его носила. And I immediately knew she doesn't have any children. И я сразу же понял, что у нее нет детей. And I asked her. Я спросил ее. She says, no, I don't have any children. И она подтвердила, что у нее нет детей. So it's called surrogate, replacement. И это было такой заменой. But she's not in Vatsalya, right? Но она не в Ватсале раз. She doesn't. She's probably not even in Bhajanakri. Ну, наверное, еще даже не была на уровне Баджанакри. Sentimental. Просто это было сентиментально. But better than nothing. Но это лучше, чем ничто. But as she advances, Но по мере того, как она будет прогрессировать, probably in the next life, может быть, в следующей жизни, when she goes deeper into Ruchiya Shakti, когда она поднимется до уровня Ручия Сакти, she'll understand really her relationship. она поймет свои настоящие отношения. It may not be with Bhagavad, И эти отношения могут быть даже не с Бхагавапалом. but there's no harm because she's a beginner. Но поскольку она начинающая преданная, то вреда в этом не было. I'm not going to discourage her and say, oh, sentimental. Я не собирался говорить ей, что расстраивать, разочаровывать ее и говорить, что нет, это все сентименты. It is. Хотя оно так и было. And I'm not going to tell her, Но я не собирался ей говорить об этом прямо в лицо. discourage her. И так ее расстраивать. That you'll find men in Gujarat, Но в Гуджарате, West India, в Западной Индии, many Gujaratis, можно видеть, что многие гуджарати, especially the very pious ladies, особенно если очень благочестивые женщины, they have this conception of Krishna as Gopal, у них есть это представление о Кришне как о Гопале, 1 year old, 2 years old. которому 1 или 2 года. And they're very pious people. Не очень благочестивые люди. Many of them don't even take onions or garlic. Многие из них даже не потребляют лук и чеснок. And many are followers of Vallabhacharya, И многие из них последователи Валабхачари, which teaches Pushti Marg, которые учат Пушти Маргу. especially the idea that you're the mother of Krishna. В особенности представление того, что кто-то является матерью Кришны. Any other question? Any prema bhakti? Anything? Можно по очереди один раз пересдала, один раз. Случилось. They have some questions in the audience. Yeah. Кто-то хочет еще спросить? Go ahead. Можете, пожалуйста, сказать, что обозначает слово санскрит? What does it mean, the word Sanskrit? I'm defeated. Все, я побежден. Does anyone know? Вообще кто-то здесь знает? Нет? It does mean something. Что-то это значит. Какое-то в этом есть значение. I'll have to research it. Надо провести исследование. I'll research it. Я об этом узнаю. I'll fly back to South Africa. Слетаю в Южную Африку. I'll research it. Проведу расследование. Catch the next aircraft back to Затем на следующем самолете прилечу в Харьков and I'll come and tell you. и расскажу тебе. Sanskrit. If I was a Sanskrit scholar, I would know. Если бы я был ученым санскрита, я бы знал. But we're not Sanskrit scholars. Но мы по большей части не ученые санскрита. Advaita Acharya has had 6 sons. Those 3 were pure devotees and the other 3 were Mayavadis. How to understand that Advaita Acharya had sons who were Mayavadi? What do we learn from this? Адвайта Ачарья имел 6 сыновей, из которых первые 3 были чистыми преданными, а 3 других Майявади. Как понимать, что Адвайта Ачарья были сыновья Майявади? The first 3 sons, Chitananda, Первые 3 сына это Чутананда, Krishna Mishra, Кришна Мишра Gopal. и Гопал. Chitananda is an incarnation
of Achyuta Gopi Ачютананда было воплощением Ачюта Гопи, and Achyuta Priya, Ачюта При, the National Secretary of Ukraine. национальный секретарь Украины. Then he's the number one son, and then Krishna Mishra, and then Gopal. Он был главным сыном, затем Кришна Мишра и Гопал. Then the three Mayavadis, Jagannath, Sarup, and Balaram. Затем три Майявади: Джагнат, Саруп и Баларам. Now, this happened by divine arrangement. Это произошло по божественному устройству. This is what Prabhupada says in the pulpit. То, что говорит Прабхупада в комментарии. So why did Lord Chaitanya arrange this? Почему так устроил Господь Чайтанья, чтобы это произошло? To teach us Чтобы научить нас, that we may be very serious devotees. что мы, может быть, и очень серьезные и преданные, And you can't get anyone more serious than Advaita и Acharya. трудно найти кого-то более серьезного, чем Адвайта Ачарья. But still, your son or your daughter Но все равно ваши дети, сын или дочь can become atheists. могут быть атеистами. Worse, they can become demoniac. А еще хуже, что они могут стать демонично настроенными. Mayavadi, Krishna Aparadi. Майявади — это Кришна Апарадхи. 3 sons of Advaita Acharya were Mayavadi. Три сына Адвайта Ачарьи были Майявади. This means your children can also become against. Это значит, что ваши дети тоже могут быть против. It may happen. Такое может случиться. Prabhupada had 4 children, Прабхупады было 4 детей, as far as I know. сколько я знаю. None of them particularly favorable, Никто из них особо не был склонен, except the youngest, Vrindavan Chandra. кроме самого младшего Вриндавана Чандра. But I understood the eldest one went slightly mental. Я понял, что старший сын немного был такой на чувственном уровне. Yeah, he was slightly dilly. Он был немного такой не в себе. Then look at Srila Bhaktisiddhanta, Bhaktivinoda Thakur's. He had Bhima Prasad with Srila Bhaktisiddhanta. А вот также, вот, если взять Бхактивинода Такура, у него был один сын Бхима Прасад, Шрила Бхактисиданта. Another one of his sons was called Lalit Prasad. Еще одного сына звали Лалита Прасад. Now, Srila Bhaktisiddhanta has rejected his brother Lalit Prasad. И Шрила Бхактисиданта отверг своего брата Лалита Прасада. They're brothers. Но они были братьями. And rejected because Apasiddhanta. И отверг он из-за того, что тот следовал Апасиддханте. So we have to prepare ourselves. Sometimes this happens. Поэтому мы должны подготовить себя к этому. Иногда такое происходит. You don't know which way your daughter or son will go. Мы не знаем, по какому пути пойдут наши дети. So this is what we can learn from Advaita's children. И вот это мы можем научиться из вот этого примера с детьми Адвайты. Есть аудитория вопросов? Ваше Святейшество, скажите, пожалуйста, существует два типа учеников. Первый тип – те, кто могут, так сказать, пересказать, предусмотреть наставление духовного учителя. И вторые – те, кто выполняет просто то, что им говорит духовный учитель. Можно ли развить качество ученика первого типа, или это зависит от какой-то изначальной природы? There are two types of disciples. One first is one who can predict the desire of spiritual master and fulfill it without being told, and the other one is when it's told and it doesn't. So, is it possible to develop the qualities of the disciple of first category, or this should be sort of like inherent nature or something? No, you can develop those qualities. Можно развить эти качества. But there's a third one, Но есть еще и третий тип, that even the guru tells the disciple что когда гуру говорит ученику, what he wants, что он хочет, he doesn't do it. а он этого не делает. So there's a third one.
Поэтому есть еще такой тип. So you develop this. Это можно развивать. You get to know superior. Сначала нужно узнать старшего, Diksha Guru, Siksha Guru. своего дикшу гуру или шикшу And гуру. when you get to know him, you can predict. И когда вы уже его изучили, вы можете предсказать. You know what he would want in a particular situation. Вы уже будете знать, чего он захочет в какой-то определенной ситуации. That's just ordinary human psychology. Просто обычная человеческая психология. Right? You know, you live with someone, you get to know them. И когда вы живете с кем-то, вы знаете эту личность. And then that's from the external point of view. Но это, конечно, с внешней точки And зрения. then from the internal point of view, as you become advanced, Но что касается внутренней стороны, то когда вы станете более продвинуты, you receive direction from superiors in the heart. то вы уже будете получать наставления от ваших старших в своем сердце. And of course that's on the stage of Bhav more and more. Конечно же, это уже на стадии бхавы более продвинуты. So you develop this. Поэтому это развивается. Yeah, you develop it. Можно развить. Вопрос, как победить вожделение? Question, how to overcome lust? You read Bhagavad Gita, chapter 3, Нужно прочитать Бхагавад-гиту, 3 главу, text 36 текст 36 to 43. по 43. Because Arjuna asked the same question. Кришна задал тот же самый вопрос. Why is one impelled to act even unwillingly, as if engaged by force? Что побуждает человека действовать даже против своей воли, как будто его заставляют делать это силой? That's the question. Такой вопрос задал Арджуна. And Krishna gives the answer. Кришна дал ответ. Kama esa kruda esa. It is lust only, Только лишь вожделение тому причиной, wanting contact with the mode of passion, которое происходит из контакта с гунной страстью, which is the all-devouring enemy of spiritual life. которое является всепожирающим врагом духовной жизни. Duspalaena lena chara. So you just read this. Поэтому надо читать эти стихи. And Krishna tells Arjuna how to overcome lust. Кришна говорит Арджуне, как преодолеть вожделение. Evam buddha param samstabhatmana atmana jahi shatra mahabaho. By spiritual strength, control the lower self by the higher self. Необходимо контролировать свое низшее «я» с помощью своего высшего «я». And conquer over this insatiable enemy known as lust. Делать это с помощью разума и победить этого ненасытного врага вожделения. Then I can give you just one practical hint. Я могу еще дать один практический совет. That the real way to overcome lust is to absorb yourself in the holy name. Настоящий способ, как преодолеть вожделение, это погрузить себя в воспевание святого имени. But sometimes the lust may be so strong you can't chant, Но иногда может быть, что вожделение настолько сильно, мы не можем повторять, you can't concentrate. не можем сосредоточиться. So if you fast, Если вы будете поститься, it helps to control the mind. это поможет лучше контролировать ум. I have practically experienced this. У меня есть практический опыт этого. If you reduce your eating, Если вы уменьшаете количество принимаемой пищи, your mind will become more peaceful. то ум становится более спокойным. So if any of you have any mental problem, now from time to time, Если у любого из вас есть какие-то там проблемы с умом, now it may be lust, может быть это вожделение it just may be doubt, или какие-то сомнения, even apathy, или даже апатия, fast. поститесь. Just go on fruit for a few days, Ешьте несколько дней только фрукты, or fast for one whole day. или один день попаститесь. Immediately your mind will change, И тут же ваш ум изменится, and again you'll feel enlivened, и вновь почувствуете вдохновение. and you'll feel enthusiastic to chant. И почувствуйте энтузиазм повторять. And this really works. И это действительно действует. And I've practically done it for many years. И я на практике это делал много лет. In the 70s, I used to weigh like 48 kilos. В 70-х я весил 48 килограмм. I was very thin. Был очень худым. A couple of years, I just lived on fruit. Пару лет я жил только на фруктах. So I've seen how this really works. Я знаю, что это действительно действует, работает. Anything?
Каково должно быть настроение преданного менеджера, чтобы не... Непонятно. Чтобы не сжечь, может. Чтобы не сжечь других или себя активно занимаясь менеджерством. Часто мы пытаемся применить материалистическую концепцию менеджера. Насколько различны понятия менеджера и духовного менеджера. What should be the mentality of the devotee manager in order to not burn either himself or herself nor the others by this managerial activity? And quite often we apply managerial conception of a material manager. And what is the difference in between the material manager and the spiritual manager? It's very, in the Kali Yuga, what's the Kali Yuga mean? Что означает Кали-юга? Age of mismanagement, Prabhupada says. Прабхупада так и сказал, век неправильного менеджмента. And the age of misunderstanding. Век непонимания. He says in the first canto, age means mismanagement. Так он говорит в первой песне, что век неправильного менеджмента. And then literally it means the age of quarrel. А буквально это означает, что это век ссор. And then the age of misunderstanding. Век непонимания. And you see, even you have husband and wife. Даже вот есть муж и жена. They're supposed to be the closest unit. Предполагается, что они должны быть самые близкие друг к другу люди. Sometimes there's misunderstanding. Но между ними возникает непонимание. Да? Argument? Да? Ссорятся. Sometimes they speak a little loudly to each other. Иногда немного на повышенных тонах разговаривают друг с другом. And misunderstand. И не понимают правильно друг друга. And you have children, sometimes misunderstand the children. Иногда они неправильно понимают детей. And that's in your family. Это внутри своей семьи. What to speak of if you're running a temple. Что уж говорить, если вы управляете в храме? It's 1,000 times more difficult. Это в 1000 раз более сложно. And then you take one individual. И вот можно взять какого-то одного человека. Sometimes he's happy. Иногда он счастлив, Sometimes she's depressed. или иногда он в депрессии. What is depression? Что такое депрессия? Freud said, Фрейд сказал, frozen anger. это замороженный гнев. You're angry about yourself. Вы гневаетесь на себя. Oh, I'm useless. Я ни на что не годен. Oh, I'm pathetic. Жалкий. And you get depressed. И впадаем в депрессию. You're actually arguing with yourself. Вы на самом деле спорите с самим собой. So what to speak of someone else, we can't even get on with ourselves. Что говорить о других, мы с собой часто договориться не можем. In the Kali Yuga. В Кали-югу. Because everyone goes into depression. Потому что все обычно чувствуют депрессию. Sometimes for a few hours. Иногда несколько часов, Sometimes a few days. иногда несколько дней. So now you try to run a temple. А вот попытайтесь управлять храмом. Congregation of 50 or 200 people. Община 50 или 200 человек. People living in the temple. Есть люди, которые живут в храме. And you have to manage them. И ими надо управлять. Extremely difficult. Это очень сложно. Extremely difficult. Очень-очень сложно. Not easy at all. Совсем нелегко. Then you say, well, the materialists do it. Вы скажете, ну материалисты что делают? IBM, IBM, Shell, BP, Shell или BP. big companies, they manage. Большие компании как-то уж там управляются, But they pay money. но они платят деньги. You have to come to work at a certain time. Ты должен приходить на работу в определенное время. You have to perform like a bank manager. You know, the bank manager is in charge of the bank, and the people have to come, clock in at a certain time, and they have to perform their duty.
допустим, если вы менеджер в банке, то люди, ваши подчиненные, должны приходить в определенное время на работу и выполнять свои предписанные обязанности. Now, if they mess up, they lose their job. Если они не справляются с этим, они теряют работу. Huh? But if you're an ISKCON, Но если вы в ИСККОН, we're not paying. никто не платит никому. I mean, sometimes we give a small allowance. Иногда даются небольшие пожертвования But we're not на поддержание. paying people. Но мы обычно не платим людям. It's voluntary. Добровольно. So let's say you're supposed to do RT, one morning, Допустим, вы должны провести утро Марати, but you don't come. но вы не приходите. So the temple president, can he fire you? Ну что, президент храма может вас уволить? Нет, He can't do anything. он ничего не может сделать. And if that was a job, you'd lose your job. А если бы это была работа, вы бы ее потеряли. And then the temple authorities, they ask you, please be more reliable. И руководство храма просит вас, будьте более надежными как-то, последовательными. Please be more consistent in your service. Будьте более последовательны в своем служении. Please be a little bit more cleaner. Будьте более чисты. And then the temple authorities get blamed for being too heavy. И тогда руководство храма обвиняет то, что они сильно вас достают. So it's very difficult to manage. Поэтому очень сложно всем управлять. A spiritual movement in the Kali Yuga. Управлять в духовном обществе, в духовном движении в Кали-югу. Extremely difficult. Это очень сложно. So my greatest respect to these managers in ISKCON. И я выражаю свое большое почтение менеджерам в ИСККОН. Because it's a thankless task. Потому что это неблагодарная работа, неблагодарное задание. Like we're building the temple in Kharkov. Мы строим храм в Харькове. So when the temple opens Когда храм откроется next year, в следующем году, then we say, oh, Krishna's mercy. мы скажем: о, милость Кришны, Oh, the mercy of Prabhupada. милость Прабхупады, Oh, the mercy of Gauranitai. милость Горанипай. But if the temple collapses, Но если в храме что-то сломается, что-то не так, we blame the devotees. мы обвиняем преданных. Oh, the temple president mucked up. Президент храма все испортил. Oh, Moga Lila. Или Амокха Лила. So when it goes right, Когда все идет нормально, it's Krishna. это Кришна. When it goes wrong, Когда неправильно, temple это president. президент. Naranjana Swami said, temple president is like a doormat. Нираж сам сказал, что президент храма это как коврик у двери. Everyone wipes their feet on the doormat. Все вытирают свои ноги вот об этот коврик. It's thankless. Это неблагодарное. Very, very hard service. Очень-очень трудное служение. It's easier to be a GBC member Проще даже быть членом GBC, because they travel around. потому что они ездят. Temple president, temple authorities are very difficult. Но очень трудно быть в руководстве храма. Still, temple authorities, when they correct other people, they should do it carefully. Но все равно даже те, кто стоит в руководстве храма, когда они исправляют других людей, они должны это делать очень аккуратно. They should do it in the mood of Mother Yasoda. Должны это делать в настроении мамы Яшоды. And Mother Yasoda is correcting Krishna Мама Яшода, она исправляет Кришну with love and с devotion. любовью и преданностью. Mother Yasoda chases after Krishna. Мама Яшода гонится за Кришной. Why are you stealing the butter? Ты чего масло воруешь? This is wrong. Это неправильно. But why is Mother Yasoda in anxiety about this? Но почему это беспокоит маму Яшоду? Because she thinks she's not cooking nice enough, so that this is forcing Krishna to go and steal butter from other houses. Она думает, что они достаточно вкусно готовят, и это побуждает Кришну воровать масло из других домов. So she finally catches Krishna and puts him on her lap. И в конце концов она ловит Кришну и сажает его себе на колени. She says to Krishna, И говорит Кришне: everyone's complaining, you're stealing butter from other houses. все жалуются на то, что ты крадешь масло в других домах. Why are you doing this? Why are Почему you ты doing так делаешь? this? And Krishna says, no, I'm not stealing, I'm not stealing. Кришна говорит: я ничего не ворую. Really, I'm not stealing. Правда, ничего не ворую.
And mother said, I'm sure you are stealing, you are stealing, you are stealing. А мама Ишвара говорит, я уверена, ты все воруешь. And then Krishna starts crying И Кришна начинает плакать. and saying, you're not my mother, you're not my mother. Ты мне вообще никакая, не мама. And then when Mother Yasoda hears that, she starts crying. И когда мама Ишвара слышит это, она начинает плакать. You're right, you're not stealing, you're not stealing. И она говорит, да, ты прав, ты ничего не воруешь. You are my son, you Ты are мой my сын, ты мой сын. I believe you. Я верю тебе. You told me you're not stealing, you're not Ты stealing. говоришь, что не воруешь, все, значит не воруешь. And then Krishna starts crying. И Кришна начинает He says, плакать. actually, I was stealing. I А was Кришна stealing. говорит тебе, на самом деле я воровал. It's all love. Все это любовь, It's all prema, все это према. isn't it? It's all prema, Все love. это према, любовь. It's like when the guru chastises you, you don't mind Когда гуру ругает вас, вы не возражаете, because it's with love. потому что делается с любовью. So anyhow, we should be very respectful to temple authorities. Но в любом случае нужно с уважением относиться к руководству храма. And really, we shouldn't criticize unless we think we can do better. И мы не должны критиковать, если только мы не уверены, что мы можем сделать Because it's лучше. a very, very hard service. Потому что это очень-очень трудное служение.